الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر والعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام من تنزيل، وقال قدر 30 آية. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين، وما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك، أو قال: ذاك ظني بك. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثهم، وزاد فقال: تعلمني الأعراب بالصلاة. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية ابن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك في ذاك من خير؟ فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قال الإمام النووي: باب القراءة في الصبح. قال الإمام مسلم: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد
ابن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهم أجمعين قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى. استفتح سورة قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو قال ذكر عيسى محمد بن عباد، يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك، وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع، وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني أبو قريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. قال حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة ابن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات. قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد، وربما قال قاف. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحوها. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال الإمام النووي باب القراءة في العشاء. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن علي بن ثابت أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان؟ قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ماذا قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. قال الإمام النووي باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. Babul qiraati fi zuhri wal asri, bab bacaan dalam sembahyang zuhur dan asar. Sebelum daripada ni cerita jing lah, bacaan dalam sembahyang subuh. Jadi lepas daripada sembahyang subuh, sembahyang zuhur. Tapi lepas pada ni dia sebut secara khusus pula sembahyang subuh. Cuma cerita bab sembahyang subuh itu dengan jahar, satu bacaan kepada jin, yang ni penting kepada makmum itu istima', dengar dengan penuh perhatian terhadap pembacaan imam seperti mana diarahkan kepada Nabi. Ketika talaqi daripada Jibril itu dengar dengan penuh perhatian. Jadi tujuan jahar itu supaya makmum dapat memberi perhatian terhadap bacaan imam. Kemudian lepas pada inilah secara khususnya bacaan dalam sembahyang bermula dengan sembahyang zuhur dan asar, kemudian maghrib, subuh, maghrib, isyak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Qatadah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, menjadi imam kepada kami dalam sembahyang, maka Nabi membaca pada dua rakaat yang pertama fil raka'atainil ulayain, fil ula, dalam dua rakaat yang pertama dengan Fatihah kitab dan dua surah. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan kepada kita, kadang-kadang Nabi memanjangkan pada rakaat yang pertama daripada zuhur dan memendekkan pada yang kedua, begitu juga dalam sembahyang subuh. Jadi di sini yusmi'una al-ayata ahyanan itu dalam sembahyang zuhur lah, zuhur ataupun asar.
Ahyana ni makna jaga-jaga. Jaga-jaga. Antara hikmahnya supaya makmum tu dapat tahu surah mana Nabi baca. Supaya dapat diikuti nanti dah baca macam mana. Kemudian Nabi memanjangkan yang pertama pada rakaat pertama daripada zuhur. Yang kedua tu pendek sikit. Jadi bila kata panjang pada rakaat pertama, pendek sikit pada rakaat kedua, maknanya makmum ni lepas dia baca Fatihah, baca Fatihah sekali. Jadi dia tidak dengar imam baca, maknanya kena baca jugalah. Kena baca juga. Jadi baca tu atas hak dia lah. Tapi setengah orang kita ni, itu dia. Main zuhur kan. Dia habis hak dia baca Fatihah dia. Lepas tu dia baca Qul Allah ke apa ke. Imam tak rokok lagi tapi dia habis dah surah dia. Itu dia. Itu dia tu tak kena lah. Sebab apa? Sebab kaedah yang disebutkan oleh ulama, laisa fis salati sukutun. Laisa fis salati sukutun. Tidak ada diam dalam sembahyang. Mana dalam sembahyang ni dia kena ada bacaan. Jadi ulama waktu buat kaedah ni daripada hadis itulah hadis doa iftitah. Satu apa ni? Ara'aitaka sukutaka baina takbirah wal qiraah. Jadi Abu Hurairah tanya, diam engkau itu antara takbir dengan Fatihah. Lama tu. Bukan saktah tapi sukut. Jadi Abu Hurairah kata, baca ke apa? Jadi Nabi pun katalah, Allahumma ba'idni baina khatayaya. Panjanglah doa tu. Jadi daripada tu ulama buat kesimpulan, laisa fis salati sukut. Tidak ada dalam sembahyang tu diam. Mana kena baca. 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 Samalah juga pada rakaat ketiga keempat tu. Kadang-kadang Fatihah dia tu laju pada imam. Dia boleh baca surah. Dia boleh baca surah. Sebab ada riwayat juga pada rakaat ketiga keempat tu ada dibaca surah. Kemudian masalah memperdengarkan jaga-jaga ni seperti tadilah. Cuma sekarang ni moga mic duk mulut tu. Semai zuhur asar tu dia bunyi juga. Maka sepatutnya imam tu dia kalis sikit. Supaya dia baca tu tidak mengganggu makmum. Makmum pun nak baca Quran juga. Jadi dia tidak akan jadi jahar juga walaupun dia jahar. Dia tidak akan jadi sir walaupun dia sir dah, tapi dengan ada bantuan mic tadi dia telah baca nyaring. Maka itu menyalahi sunnah juga. Sebab orang dengar rasa tak ada keperluan lah kepada selain daripada Nabi. Nak taklim, nak mengajar pada makmum, asal tak ada keperluan. Tak macam Nabi. Nabi semasa dia sembahyang tu, dia pada maqam imam, pada maqam muallim. Kedudukan Nabi tu sebagai terimam dan dia rasul. Mengajar pada umat dia apa yang perlu imam tu baca. Jadi hak makmum ni, makmum pasut dah. Dia tak imam dah. Jadi tak perlu dia dengar tertentu sebab sudah maklum dah apa yang dibaca tu. Qadar mana. Jadi macam bila sahabat ni dengar dah. Macam ni apa dah. Alif Lam Mim Tanzil tu. Sejadah. Qadar bacaan Alif Lam Mim Tanzil. Mana dengar Alif Lam Mim Tanzil. Mana anggarannya 30 ayat. Ataupun anggarannya 3 pipi. Itu maksud dia nya. Kemudian riwayat kunna nahruzu ataupun kunna nahrizu. Hazara yahziru ataupun hazara yahzuru. Dia boleh mari dalam bab nasara yang suruh ataupun daraba yadribu. Mana kami anggarkan berdirinya Nabi SAW dalam sembahyang zuhur dan asar. Mana anggaran bacaan dia. Jadi kami hitung, kami anggarkan berdirinya pada 2 rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur tu qadar baca Alif Lam Mim Tanzil sejadah. Maknanya 30 ayat. Dan kemudian kita anggarkan pada qiyam dia pada 2 yang terakhir adalah qadar separuh daripada tu. Maknanya baca juga pada rakaat ketiga keempat. Sebab dia kata ulayain. Fi rakaatain ulayain, kemudian fi rakaatin ukhrayain. 2 yang pertama, 2 yang kemudian. 2 yang pertama qadar 30, qadar separuh, qadar 15. Ada ihtimal bahagi-bahagi 15 7. Ada ihtimal lagi. Jadi qadar bacaan. Cuma dalam riwayat Abu Bakar tu, dia tidak sebut Alif Lam Mim Tanzil. Dia kata qadar 30 ayat. Mana tidaklah yang menjadi maksud tu surah tu sendiri tapi qadar. Jadi tak adalah ihtimal tadi tu secara rakaat. Jadi kalau kita mengambil kira tadi tu riwayat 454.
Semaya zuhur ni iqamah. Jadi seorang tu pergi ke bakit, dia qada hajat dia, kemudian dia berwuduk, dia mari tu dah lagi rakaat pertama. Mimma yutawiluha. Kerana Nabi baca panjang. Kalau kita kira ngapuh lah dah. Mari semaya kan. Lama dah. Bukan kata gitu sudah tak ada dah. Mai subuh gitu Allahu akbar alam nasrah. Bahasa tak pandai tu rumah pergi semaya subuh tu alam nasrah. Kemudian riwayat 453. Riwayat daripada Jabir bin Samurah katanya, orang Kufah ni mengadu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ni kepada Sayyidina Umar. Dia sebutlah semaya dia. Jadi Sayyidina Umar hantar kepada seorang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni supaya mari. Dia pun mari. Ma'abu apa yang mereka cela terhadap Sa'ad bin Waqqas ni tentang urusan semaya. Dalam riwayat lain backing, waktu nak ngajar aku semaya apa? Sa'ad bin Waqqas marah. Bapak Kufah nak ngajar aku semaya. Dia kata aku ni semaya jadi imam kepada mereka dengan semaya Rasulullah. Ma akhrimu anha. Yani aku tidak mengurangkan sedikit pun daripadanya. La arkudu bihim fi ulayan wa ahzifu fil ukhrayan. Mana aku akan memanjangkan pada 2 rakaat yang pertama jadi imam kepada mereka dan aku merengkaskan yang kedua. Faqala zaka zannu bika Aba Ishaq. Kita pun dak surah lagu tu lah. Maknanya tak mungkin puak Kufah tu betul. Betulnya halik kamu ni. Tapi dah demo buat laporan kak. Kena panggil lah. Kena naik pergi lah. Jadi maknanya pihak berkuasa ni kalau siapa laporan pada mereka, pertama sekali dia kena letak betul halik tak email dulu. Bukan hak pelapor tu. Lepas tu ya cepat pecah tak email tu. Sebab orang atasan ni dia letak betul hak pelapor berbanding dengan email tu sendiri. Kalau kita fikir dari segi logik, email ni berapa hari kita menduga dia? 3 lapis, lepas tu tunggu sign tu aku pula. Tiba-tiba ada daripada tak tahu siapa dia panggil sikayak, camca dah, camca. Sikayak ni kalau dalam bahasa Urdu banyak sikayak, banyak ngomel ni. Jadi kita tak tahu siapa-siapa ni, tu kita bertindak keadaan tak email. Jadi itu satu kesalahan besar sebab kita ambil dia tak jadi tak email tu dengan 3 lapis temuruga, lepas tu surat sign tu aku lagi. Jadi macam kita mudah-mudah pecah orang yang dilantik oleh tu aku. Tu tak betul. Jadi kenata lah. Kenata jasus. Tu masalah bias lah. Kita kata bias. Gapo-gapo ni dia bagi khilaf ada sahabat. Dia tengok mana sahabat lah. Dia setara mana kucuh dalam masyarakat. Kalau kata perang lah. Kalau kata balah ki beleda. Warna beleda warna hijau. Kalau merah. Air biru. Berkubai tempat maulud. Ki beleda tu. Jadi hak tu kena tapas tak betul. Baru ambil tindakan ni kak. Sosek-sosek gitu je. Kalau dah kucuh tu setara mana. Jadi kita sebagai orang berkuasa ni dia kena bijak lah. Bijak. Tapi kalau kita duk kata ni hak kesayangan kita. Mengikut undang-undang tubuh kita, duk layan kita. Kau tu kena atas spy tu. Kena soal siasat. Jadi ini, walaupun hadis ni tentang bacaan dalam semaya, tapi patut letak hadis ni juga dalam bab siasah. Kalau kita tulis kita hadis-hadis siasah, hal ni pun kena letak jugalah sebab ini dipanggil tata kelola, tata negara. Tata negara ni adab-adab pemerintah. Dia panggil apa? Nizamul muluk. Kalau kita Imam Ghazali tu Nizamul muluk, Raja Ali. Kalau di Malaysia, di Tanjung Melayu ni Raja Ali. Dia muluk namah asalnya, muluk namah. Dia ada tata negara. Orang yang pegang kuasa kerajaan ni itu ada adab dia. Dia macam adabul qada lah. Adab qadi. Ni adab menteri, Perdana Menteri, semua tu lengkap. Ditulis oleh seperti Imam Ghazali tu. Adabul sultan. Adabul sultan. Kena ambil ikut kaedah dia lah. Sebab dakwah siapa, dia kena menyiasat betul ke tidak. Tapi macam Sayyidina Umar ni, dia letak munasabahnya, tak kira lah orang akuatan. Benar tak pandai semaya. Orang Kufah ni lagu mana? Tepat orang Rekladih, orang Parsi. Tak, bukan orang terpelajar. Tapi layan lah laporan tu.
Sebab laporan ni, kalau seorang mungkin tak awak kira, tapi bila banyak laporan, kena bertindak lah. Mengikut prosedur dia. Maknanya kena ada dah dia punya tata kelola dia tu. Bagaimana SOP dia tu. Jadi kalau memang tentu email tu bermasalah, pecah lah. Berdasarkan pada bukti. Siasat. Ni, tak apa. Tak apa dia. Muka dia mari lagi tugas. Padahal berapa kali mari tugas. Tu'allimunil a'rabu bis salah. Sahabat Abu Waqqas marah. Waktu nak ajar aku sembahyang. Padahal apa dia orang kufur. Apa Parsi. Jadi zon tu penting. Zon tu sangat munasabah. Laula isami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama fiha. Mana orang mukmin ni mula-mula letak tu munasabah ke tidak? Situ. Cerita ni tuduhan kepada seseorang tu kena letak munasabah ke tidak. Jadi hak mula-mulanya orang mukmin ni dia kena bersangka baik dulu sesama mereka. Bila mendapat khabar ifk itulah pembohongan yang dibuat-buat tu. Jadi itu ayat tu inilah ayat cerita tidak munasabah ni. Mana dah? Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Mengapa tidak ketika mana kamu mendengarnya itu sepatutnya semasa kamu mendengar pertuduhan itu orang lelaki yang beriman dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka tu sendiri. Mula-mula kena letak lagu tu munasabah ke tidak, tuduhan sebegitu dilemparkan kepada orang beriman. Itu dia punya cara. Kadang-kadang hadis ni, ayat ni kan, ayat surah Nur ni daripada ayat 11 sampai 20 tu semoga tu nampak cerita Aisyah. Padahal hal ni benda-benda dia bukan sejarah ayat ni, panduan bernegara. Munasabah dengan tuduhan itu dilempar kepada seseorang. Kena letak situ dulu. Lepas tu kita siasat lah. Kemudian, panjang ke tak? Bacaan Nabi ni, siapa qadha hajat tu, qomak tu. Kan nak solat tu zuhri tu qam. Dia qomakkan semaya zuhur, orang tu dah pergi lagi ke bakit, mana tempat dan menibu air pada ketika tu, qadha hajat, mari semaya dah. Dengan rakaat pertama, dah lagi. Kemudian, babul qira'ah fi subhi. Cuma adalah tadi ada salafah wa huwa maksurun alaih, dia dikerumuni oleh ramai orang, maksurun alaihi. Kemudian bacaan dalam sembahyang subuh. Riwayat daripada Allah bin As-Sa'ib katanya Nabi SAW sembahyang subuh menjadi imam kepada kami di Mekah. Nabi memulakan bacaan itu dengan surah Al-Mu'minin. Kemudian bila sampai kepada cerita Musa dan Harun ataupun cerita tentang Nabi Isa, jadi Muhammad bin Abbad itu syok di sini. Muhammad bin Abbad syok di sini. Itu summa arsalna Musa wa akhahu Harun. Ataupun ayat wa ja'alna bena Maryam. Dalam 5 ayat ya, tikah 5 ayat atau ayat 45 atau ayat 50. 50 ayat ni. Sembahyang subuh 50 ayat. 14 surah Mukminun 14. Akhazatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'lah. Nabi batuk. Dia pun rokok. Maknanya kira-kiranya kalau Nabi tak batuk, rapat pun habis surah. Itu mana panjang. 1 rakaat. Lepas tu baca apa kadar ya anjur. Maka seperti kata Imam Tahawi lah. Bermula dengan ghalas, habis dengan isfar. Jadi kira lah bacaan tu. Bacaan 50. Maknanya kalau kita pasal ngaji siapa dia? Jangan Syekh Abdul Basit. Kita pakai Romidi lah, Romidi ataupun Masyari. Surah Mukminun tu berapa minit? Boleh cek lah ni tak? Berapa minit? Kadar dia. Kalau Syekh Abdul Basit kan, mujawab dah. Murata mujawab. Tapi lebih kurang kita baca sejadah dengan Al-Insan lah. Lebih kurang tu ya sebenarnya. Tapi ada juga riwayat satu lagi ni. Nabi baca dalam sembahyang subuh wal laili idza as'as. Maknanya idza syamsu kuwirat. Ada juga. Tapi bukan baca hak ni saja wal laili idza as'as ni. Allahu akbar. Taklah. Sebab kalau baca yaqra fil fajri wal laili idza as'as. Zikrul juz wa iradatul kull. Sebut satu bahagian tapi maksudnya keseluruhan. Jadi kalau pakai zahir lagu itulah, tapi tidaklah. Jadi itu dikira sebagai bacaan surah dengan lengkapnya. Cuma dalam masalah ni, ashab Syafi'i ni dia berbeza pendapat.
Baca ayat-ayat panjang, ambil sekerak, dengan baca satu surah yang pendek. Kadang-kadang modal bakar pun daripada baca Alif Lam Mim tu, baca pendek sikit, tengah ke mana, baik baca surah pendek-pendek, Wadduha, Alam Nashrah, ni kata dia. Sebab dia kata ini macam lebih afdal mengorbankan seekor kambing daripada kosi ramai-ramai 7 ekor. 7 ekor 7 bahagian pada 1 ekor unta ataupun lembu. Ikut gitu. Walaupun dengan berkongsi tu lebih banyak daging. Jadi kias ni kias ma'al farid ni. Sebab apa? Sebab kaedah dalam bab korban ni bukan nak kau nyawa, daging. Tak? Jadi kalau kita kata kita korban seekor lembu ataupun 7 ekor kambing. Lembu besar, kambing kecil-kecil, 7 ekor. Apa mana lebih afdal? Jadi hak daging tu sebab semua berkenaan dengan kecacatan pada binatang korban ni dilihat pada kecacatan dia boleh mengurangkan daging. Kalau tanduk patah tak apa. Sebab orang tak makan tanduk tu. Sebab orang makan telinga. Orang makan belakang. Jadi macam mata kecing. Sebab mata tu itu mengganggu dia cari makan. Mata kecok. Jadi itu mengganggu dia cari makan, menyebabkan dia tu kurus. Jadi Nabi letak dhabit lagu tu. Jadi tak boleh nak kiaskan baca kena lengkap satu surah. Hingga alasan lengkap satu surah tu lebih baik lagi daripada baca sekerak surah yang besar. Tapi dia benda ni tafsil. Kena tengok perincian. Kalau kita kata baca surah Baqarah. Baqarah ambil siapa wa ulaika humul muflihun. Cukup dah cerita. Tak boleh dah. Mana kalau bila ayat berapa? 5. Berapa kalimah? Berapa huruf ada? Jadi setengah orang kata daripada baca surah besar ni baik baca keluar Allah. Jadi hak tu apa ayat? 3 ayat. Jadi kita kena tengok dari segi berapa kalimah dalam yang dibaca dan lengkap cerita ke tidak. Kalau tak lengkap cerita, tergantung. Qala fama balul qurunil ula. Allahu akbar. Naik rakaat lain baca surah lain pula. Kalau sambung tak apa, cerita lain pula. Jadi tak lengkap lah. Tak lengkap cerita. Jadi tergantung. Jadi dia kena tengok. Jadi baca Al-Quran ni dia dalam hadis-hadis bab fadail Quran ni dilihat berapa huruf kita baca. Jadi surah tu sebenarnya melengkapkan satu cerita surah. Dan kalau ayat Quran tu sudah bahagian-bahagian tu dengan cerita yang lengkap, itu dia tak apa dah. Sebab itulah mazhab Hanafi ni, orang dia pakai rukuk. Kalau Quran Majid dia ada ain, ain. Maknanya boleh rokok dah tu. Jadi kalau takbir tarawih ni kadang-kadang dia ikut muka surat. Dia pakai muka surat. Jadi orang kena habis orang yaknut tu. Jadi waktu tu pembahagian hizib, pembahagian juzuk tu satu hal jugalah. Sebab itulah kalau tengok Quran Majid sendiri pun walaupun wa yaknut tu kepala juzuk, tapi dia tak ada ain situ. Ain duk lain. Jadi pokok kalau Quran Majid tu ain tu penting untuk takmir tu rukuk mana. jadi kena untuk Dia tak tu pembahagian makra' tu pun makra' awal tu pun dengung juga. Makra' dia bagi lapar dah. Dia bagi lapar. Jadi kata itu antara tempat yang muskil tu apa makra' dia situ. Kemudian riwayat daripada Qutbah bin Malik. Qutbah bin Malik ni itu bapa saudara kepada Ziyad bin Ilaqah. Saudara dia. Dia kata aku semaya dan juga Nabi menjadi imam kepada kami ni. Nabi baca Qaf wal Quranil Majid. Sehinggalah sampai kepada wan nakhla basiqat qala faja'tu uraddidu akulah. Walam adri ma qala. Aku tak tahu apa dia ulat. Maknanya dalam kadang-kadang dalam satu ayat daripada satu surah tu ada perlu diulat mengikut penekanan makna tu. Riwayat satu lagi ni baca Qaf juga. Wa kana salatu ba'du takhfifa. Riwayat daripada Jabir bin Samurah, Nabi membaca dalam sembahyang subuh Qaf dan sembahyang Nabi sesudah daripada tu takhfifa, meringankan. Ini dia ada banyak takwilan ni. Ada yang kata ba'du tu maknanya ba'da salatil fajri. Maknanya sembahyang subuh panjang. Lepas daripada sembahyang subuh tu sembahyang zuhur, sembahyang asar pendek-pendek. Merujuk kepada sembahyang selepas daripada sembahyang subuh. Jadi takhfif. Jadi sembahyang subuh ni panjang,
Zuhur asar takhfif sikit, ringankan sikit berbanding dengan subuh tadi. Satu lagi, wa kana salatu ba'du, yani ba'da zalika zaman. Semaya Nabi lepas daripada tu, semaya jadi ringan kerana Nabi SAW ni pada peringkat awal dia berhijrah, Nabi memanjangkan bacaan kerana sahabat tak ramai. Sahabat tak ramai. Peringkat mula-mula di Madinah tu Nabi panjang, tetapi oleh kerana ramai ada orang ni, sukar kepada mereka tu panjang rakaat kerana mereka ni orang yang bekerja. Orang bekerja. Nego menandai, maka Nabi SAW meringankan untuk mereka. Hak ni ialah takwilah tu kalau untuk zaman Nabi mungkin tak apa tepat. Tapi untuk zaman kita ni subuh lewat nak pergi kerja, mungkin boleh diterima tu. Kita nak baca surah Qaf lagi. Ataupun surah Sejadah, orang yang tak cuti. Orang yang cuti hari Ahad tu, orang yang jemaah kerja. Baca surah Sejadah dengan surah Insan tu dalam semaya subuh. Orang nak pergi opis. Lepas tu doa kunut pula panjang sekali dengan doa kunut nazilah. Jadi tak pernah sabarlah, dia kena tengok masa. Jadi antara penyelesaiannya bagi tu tidak relevan tu bagi apa ni? Bagi ketika ni, ketika subuh lewat ni, maka kita iqamat 5 minit, 10 minit lepas subuh tu. Sekali kita tunggu sampai 15 minit. Jadi bila subuh lewat ni, tak payah qamat lewat lah. Kita kena fleksibel sikit, qamat 5 minit. Qadar semaya qabliyah. Sebab pukul ni subuh ni 20, ni 18. Tak sekala kita ni 5 suku bangun dah. Jadi bila tahu dah subuh tu lewat, kira-kira kita terbiasa dah bangun 5.30, 5 suku, jadi best tu kak, semaya kak, qamat. Jadi kadang-kadang email kata aku kerja juga. Demo tak apalah, kerja atas masjid. Kita ni kerja kena tubik daripada masjid. Kadang-kadang email ni dia kira logak, tak wirid dah. Tak wirid kalau kiri pula kak. Padahal dia tak apalah, dia makan gaji atas masjid, orang lain makan gaji luar masjid. Jadi dia kena memahami, imam tu kena memahami. Jadi boleh hajah subuh tu qamat awal dan baca itu munasabah lah. Baca itu kena munasabah. Mengikut. Sebab kita ni lagu tunda. Kita ni budak sekolah, orang nak pergi kerja, orang pencen tak apalah. Kita nak turun sejik tu boleh makan nasi laut lagi. Mana dia waktu pukul 3, pukul 4 bangun dah. Orang pergi pasar borong pukul berapa. Jangan kita kira sekolah kita ajar pukul 8, ejah lewat. Sedangkan waktu kita kena letak atas semaya subuh. Mudahnya turun kita semaya subuh ni pun kita boleh masuk kedai. Tidak kata cokor tunggu orang buka kedai pagi lewat. Jadi urus tu penting. Jadi nak selesai dengan cara terkajar tu tak perlu payah menyalahi, lari pada urus benar. Dia tanya kita semaya tu ikat dengan waktu subuh. Bukan masalah jam pukul berapa. Tak. Terbit fajar pukul berapa, terbit matahari pukul berapa tu kita buat ukurannya. Cuma kalau anak sekolah mengikut waktu subuh lagu tu benar. Hari ni pergi sekolah awal. Minggu lepas sekolah 3 bulan lagi lewat. Tidak konsisten payah. Jadi untuk urusan dunia ni kita mungkin boleh buat tetap lagu tu. Budak sekolah masuk 7.30, 7.45. Konsisten lagu tu. Semayalah kita ejah. Bukan berarti kita besar urusan dunia. Hak Tuhan ni buat gitu-gitu. Hak ni sebab Tuhan bagi mudah. Sebab memang Tuhan buat dah. Peredaran matahari bulan tu jadi berbeza. Sebab itulah bulan puasa kita ni dia gerak sama. Gerak sama. Ni tak tahu panas tahu mana bulan puasa tahun ni. Akhiratan ni bulan 12 kita puasa. Gerak sama. Kalender Disember sentiasa sejuk. Tapi kalender takwim ni dia berubah-ubah. Jadi hak matahari ni bahagia masuk waktu semaya. Tapi hak puasa ni mengikut bulan lah. Macam-macam lah teori. Kena ejah situ, ejah sini. Tak. Jadi hak kita nak ejah tu kadang-kadang terlalu global. Lepas tu dia salah kau mahadir ke apa semua. Padahal ejah waktu nama je ada. Kita panggil pukul 7, Alicia panggil pukul 6. Gitu je. Sebenarnya jalan juga. Sebenarnya retak tukar je. Kalau ni kat tengok automatik tukar. Dia jadi macam Pakistan. Pakistan ni dia tak ada ejah waktu gitu. Musim panas,
Pukul 5 tu matahari cacat dah. Subuh dah pukul 4 gitu subuh. Jadi kita hajah mana boleh hajah lah. Jadi satu takwil dia tadi, di awal hijrah Nabi panjang, kemudian oleh kerana orang itu ramai, Nabi pun pendek. Tapi kalau mengikut Maulana Syabir Uthmani dia kata, qultu wala 'ala al-ma'na anna salatahu sallallahu alaihi wasallam kanat ma'a qira'ati hadhihi surah at-tawilah aidan takhfif. Ai ghaira thaqilah. Maknanya bila Nabi baca surah Qaf dalam semaya subuh ni, itu sudah dikira takhfif dah. Mana lepas daripada ni, zaman ni, kalau Nabi baca setara surah Qaf, takhfif dah tu. Jadi Syabir Uthmani kata, wa kana salatu ba'du takhfifa, maknanya lepas pada ni, baca dengan Qaf itu sudah dikira takhfif. Takkanlah kita cacat surah Sejadah kita boleh, cacat dengan surah Qaf tak boleh. Jadi sepatutnya boleh lah. Mana sudah dikira sebagai takhfif. Kalau panjang tu Al-A'raf. Tapi tak lah. Cuma kita boleh nampak di sini, ada wajah juga. Alah terakhir tu, bacaan Nabi dalam surah tu jadi pendek. Satu hal tadi, bacaan Nabi Ismail tu jadi baca surah pendek. Satu kerana ramai orang baru. Yang kedua, antara hikmah Nabi baca panjang dalam Ismail ni, Nabi nak update ni. Nak update susunan ayat-ayat yang turun tu. Bila Nabi baca sesurah tu, jadi ada ayat tu, kemudian tu lewat dia dah. Jadi bila Nabi baca dalam Ismail, dengan tertib mushaf tu, rata molek. Jadi sahabat boleh tahu. Mana-mana, maghrib ke, isya ke, subuh ke, Nabi dapat baca panjang tu. Pada peringkat awal tu, dari segi maslahat nak menentukan kedudukan bahagian ayat tu duduk mana. Dalam surah ni, duduk tengah surah ke, akhir surah ke. Sebab itulah dia, Nabi baca dalam panjang. Jadi sahabat boleh tahu kedudukan ayat tu mana. Sebab ayat dia turun berperingkat-peringkat. Kemudian dalam semaya zuhur ni, Nabi baca sabih isma rabbikal a'la dalam subuh lebih panjang daripada tu. Maknanya, kata ulama perbezaan qadar bacaan itu mengikut keadaan lah. Jadi baca kita kata subuh tadi lah. Oleh kerana orang gaduh nak pergi kerja ni, jadi kita pendek lah. Pendek baca qadar wadduha ke, wasyamsi wadduha ke. Nak baca panjang, kira mula pula lah. Mana kena ra'i, itu penting. Mengambil kira orang hak daif, orang hak sibuk kerja. Atau tahannya subuh lewat, timai pun lewat juga. Sekali tunggu 20, jadi tunggu 25 minit. Dia komak lewat, lepas puluh orang. Masalah komak lewat tu tak betul je. Sebab masalah Nabi, dah. Wallahu a'lam lah setengah tepat ke, tapi tempat anak duduk tu, kampung tu dah. Kalau bulan puasa, awal. Dalam 10 minit, dia komak dah. Sebab orang baru sudah sahur, jadi tak perlu dah sebab orang nak semaya 2 rakaat aja. Jadi dia pun semaya ghalas untuk subuh bulan puasa. Tapi kalau tidak puasa, setengah jam, 45 minit kadang-kadang baru dia komak. Sebab nak tunggu. Jadi sekarang orang sudah berkumpul dah. Jadi dia pun komak segera. Sebab itulah kena mengikut keadaan. Jadi dia kena, bukan masalah kita pergi ajah komak lewat. Bukan kata kita pergi ajah pendek baca kita kena ajah komak awal. Ini saya hak zaman learn ni, hak subuh 20 ni. Kena komak awal sikit. Kemudian semaya maghrib. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Ummul Fadlah bint Al-Harith, mak dia lah. Ummul Fadlah ni namanya Lubabah. Hak bini Nabi tu Maimunah bintul Harith. Ini Ummul Fadlah ni mak Ibnu Abbas, namanya Lubabah. Jadi dia dengar Nabi baca, dia dengar Ibnu Abbas baca, wal mursalati urfa dalam semaya maghrib. Jadi kata dia, wahai anakku, bacaan engkau itu telah mengingatkan aku laqad zakkartani bi qiraati hadhihi surah innaha. Bacaan engkau ini akan surah ini telah mengingatkan aku bahawa itulah yang terakhir aku dengar Nabi SAW baca dalam semaya maghrib, wal mursalat. Kemudian riwayat satu lagi ni, Nabi baca At-Tur dalam semaya maghrib. Jadi kalau dalam riwayat Bukhari, riwayat ni Jubair bin Mut'im ni. Jubair bin Mut'im ni, masa tu dia tawanan perang Badar. Dia kata, laqad tara bi qalbi. Macam nak terbang. Am khuliqu min syai'in macam nak cabut hati aku, jantung aku ni sebab bacaan itu Nabi baca. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am.
Jadi soalan tu macam nak terbang. Dalam riwayat ini tak sebut tak. Jadi kata dalam riwayat Bukhari, wa kana ja'a fi usara badrin. Jadi Jubair bin Mut'im ni masa tu dia tawanan perang. Dia tawanan perang. Jadi dia cerita pada anak dia Muhammad ni. Maknanya ini di antara contoh tahammul masa dia terima hadis tu zaman tidak Islam. Kemudian dia menyampaikan kepada anak dia kemudian daripada tu. Jadi dalam satu lagi riwayat, wazalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Masa itulah mula-mulanya iman itu menetap dalam aku. Maknanya di sini kalau kita baca ayat tu dia berkenaan dengan Tuhan tu wujud atau tidak wujud. Masalahnya Tuhan yang disembah dipuja tu sifat mencipta atau tidak mencipta. Apakah orang tu dia boleh terjadi wujud dengan diri sendiri? Dia bukan soalan tentang wujud Tuhan atau tidak. Dia berkenaan dengan kalau layak jadi Tuhan ni dia kena sifat mencipta. Dia tidak mencipta tidak layak menjadi Tuhan. Jadi maknanya kita kena faham orang Mekah Quraisy pada waktu tu dia kenal Allah. Maknanya ada tauhid rububiyah tapi tak ada tauhid uluhiyah. Tapi beriman tu tak cukup lah. Ada tauhid rububiyah saja tak cukup. Dia kena tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kena ada dua-dua. Kena saja tak masuk syurga. Sebab Murji'ah kata kena Tuhan cukup dah. Tapi ahli sunnah kata tak boleh. Dia kena i'tiqad. Qaulun wa amal. Iman tu qaulun wa amal. Masalahnya aswaja ni lalu bahagian ada di antara pendapat mereka tu iman itu cukup dengan tasdik saja. Bahaya juga. Cuma lama-lama dia saing dengan ahli hadis ni, dia kata qaulun wa amal jugalah. Jadi kadang-kadang bila nak menentang pembahagian tauhid tiga ni kita jadi ilai puca tentang masalah dalam firaq. Seperti kita kata tadilah, Abu Jahal lebih kenal tentang Allah. Apa tidak kenalnya? Mungkin hidup Mekah. Pedah apa hidup Mekah kalau tak kenal Allah? Kaabah dia jaga. Cuma masalahnya bila-bila dia puja Allah Ta'ala, dia puja berhala. Jadi dia kenal Tuhan, kenal Allah. Kenal dia tu, kenal pada kita lah kalau kira. Tapi kenal tu tak memadai. Jadi dia kena ada tauhid rububiyah sebagai tauhid ilmu. Lepas tu kena ada tauhid uluhiyah, tauhid amali. Itu hanya beribadat pada Allah Ta'ala. Cuma aswajarnya dia buat alasan dan tu buat pembahagian tauhid ni nak kafir kita. Nak kafir orang yang tawassul, orang yang istighasah apa semua. Bukan masalah nak kafir tapi dia serah lagu mana. Jadi minta dengan orang dalam kubur. Jaga dalam kubur ni dia tak dengar, tidak boleh menolong. Apa ni? Wahum an du'aihim ghafilun. Mana ayat ni dalam surah Ahqaf. Ni wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafil. Siapakah yang terlebih zalim daripada orang yang menyeru ni panggil selain daripada Allah Ta'ala yang mana dia tidak dapat menyahut untuknya itu sehingga hari kiamat. Jadi sehingga ke hari kiamat, mana kiamat tak berlaku lagi. Sehingga ke hari kiamat tu mana alam barzah dalam kubur. Jadi panggil orang dalam kubur man la yastajibu lah. Tak boleh nak jawab untuk dia. Wa hum an du'aihim ghafilun. Tak tahu menahu tu. Jadi kita duduk mai kubur minta. Lepas tu kalau hak mati tu bagi qasidah kak. Jamu qasidah. Jadi agama ni macam main-main. Kata baru silap. Dia minat silap. Atas hak mati tu minat lah. Sebab itulah Ahmad Ridha Khan Berelui dia pesan dah. Hari ni wak mari biryani. Hari ni wak mari palau. Hari ni wak mari faluda. Hari ni wak mari gulak jamu. Pakora ada. Muka pakora tak standar ada. Dan maksudnya Ahmad Ridha Khan dia faham mati. Dia besar dalam kata dia. Sebab dia kata dalam hadis dah. Tidurlah seperti tidur pengantin. Nam naumatal arus. Tidurlah seperti pengantin. Jadi tabur bunga tu macam pengantin. Sebab itulah dia pusing kot. Sebab kubur dia ni penuh dengan bunga semua. Sebab pengantin malam pertama atas cadar tu dengan asal 2 ekor penuh dengan bunga ke apa semua. Lepas tu hidangnya pengantin tu jauh dah berlaku tu. Jadi itu penyelewengan makna. Kemudian baca dalam Spayisa sikit lagi. Kata Adi, aku mendengar Barak menceritakan daripada Nabi bahawa ada Al-Qira'ah fil Maghrib. Ada tapi hak Fathul Muhim ni ada. Jadi Nabi berada satu perjalanan sembahyang Isyak. Dia baca dalam salah satu daripada 2 rakaat watini wa zaitun. Mana musafir.
Ni fiqh R&R. Musafir watini wa zaitun. Tak perlu baca panjang-panjang. Sebab semaya hak 4 jadi 2. Tiba-tiba baca itu jadi panjang pula, tak pernah sabarlah. Kemudian Nabi membaca dalam semaya isyak tu watini wa zaitun. Tidak pernah aku dengar seorang yang lebih elok bacaan suaranya itu berbanding dengan baginda. Maknanya dengan baca dengan merdu. Kemudian hadis Muaz ni. Beliau sembahyang dengan Nabi. Kemudian dia pun pergi kepada kaum dia tu jadi terimal pula. Pada satu malam dia sembahyang dengan Nabi, kemudian dia pergi balik kepada kaum dia. Lepas tu dia start dengan surah Baqarah. Jadi kawan ni pun inharafa. Jadi dia keluar daripada barisan saf ni. Kemudian dia memberi salam. Kemudian dia semaya bersendirian. Dia pun pergi. Jadi demo ni kata, munafik kau demo ni. Wahai fulan. Dia kata, tidak. Aku nak pergi oyak pada Nabi. Kata dia. Dia pun pergi jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, kita ni ashabun nawadih. Nawadih ni nadihah. Nadihah ni makna unta lah. Unta yang digunakan untuk mengairi tanaman. Jadi unta lagu ni kata orang ngacar. Dia bukan untuk pengembaraan. Jadi unta ni sekadar siai je. Air mai kot tu. Mungkin hok peceng-peceng dah ni. Dulu hok jalan jauh. Kalau kita kata bah kat dulu hok terik Kolupu Ganu, Kolupu KL, Kolupu KL. Pasal ni Kolupu Kota Baru Kerai ya. Tak boleh nak itu mana. Jadi dia kata kita orang kerja lah siang hari ni. Jadi malam nak rehat. Jadi Mu'ah ni semaya Isa dengan kamu dah dengan Tuan. Kemudian dia balik pada kita, dia semaya Baqarah. Jadi Nabi pun panggil. Afattanun anta. Kamu nak mencetuskan fitnah ke? Maknanya menyebabkan orang ni lari daripada berjemaah ni. Jadi seorang tu semaya keluar, semaya seorang ataupun seorang tu tak pergi masjid kot. Kenapa? Jadi kalau terimal tu punca, jadi terimal tu lah fatan. Menyebabkan orang terjerumus dalam fitnah. Terfitnah. Kemudian hak dalam riwayat satu lagi tu, tak biar kita. Jadi Nabi suruh baca-baca hak ni. Jadi disebutkan baca wasyamsi wadduhaha wadduha walaili idza yaksha, baca sabih. Hak surah setara-setara tu lah. Hak sepipi tu boleh kat dua. Jadi kalau kita baca hak surah besar kak, kira-kira sepipi lah. Sepipi kat dua. 7 baris, 8 baris ataupun 10 baris. Dalam riwayat satu lagi tu baca Iqra. Cuma mula-mula tu orang beritahu pada Muaz. Sebab dia ketua situ. Innahu munafik. Munafik tu. Jadi munafik lagu mana ni? Munafik ni kena ingat, dia ada dua. Munafik i'tiqad dengan munafik amali. Jadi boleh jadi di sini saat kata pada Muaz kata pada dia, kamu ni lemah himmah. Sebab munafik pada amal ni, maknanya orang yang cinta dunia, lemah himmah. Daripada hadis ni dia ada satu perbahasan ni, iaitu salatul muftarid khalfal mutanaffil. Semaya orang semaya fardu di belakang orang semaya sunat. Jadi kira-kira Muaz ni dia telah semaya fardu dengan Nabi sesat. Dia balik jadi terimal kepada kaum dia. Jadi kaum dia tu semaya Isa, dia semaya Isa hak sunat. Jadi dalam kes bulan puasa ni, terimal semaya tarawih, kita hak Isa ni semaya Isa. Kalau ikut hadis ni boleh lah. Mazhab Syafi'i. Hanafi tak boleh. Hanafi tak boleh. Sebab dia kata kena sama pada surah zahiran wa batinah, kena sama. Panjang jawapan Hanafi ni. Kena nanti mai jemaah. Nanti bab mai jemaah. Wallahu a'lam.